আশেপাশে থেকে থাকেন তাহলে মঞ্চে আপনাকে আসার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। গুরুক্রম প্রভু, আপনি যদি আশেপাশে থেকে থাকেন মঞ্চে আসার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। ধন্যবাদ কমল গোপাল প্রভু এবং ওনার টিমকে। মঙ্গলাচরণের দ্বারা আজকে আমাদের শুভ অনুষ্ঠান শুরু হয়েছে। রামকেলি ধামের যে ইসকনের সর্বপ্রথম অনুষ্ঠান। একটু ইকোটা কমাও ভাই, বেসটা একটু কমিয়ে দাও। ঠিক আছে, তো আমাদের পরবর্তী অনুষ্ঠান রয়েছে ভক্তি বিঘ্ন বিনাশনং নৃসিংহ মহারাজ। তিনি এই রামকেলির ধাম মাহাত্ম্য সম্বন্ধে কিছু বলবেন এবং পাশাপাশি বাংলায় অনুবাদ করা হবে। উরুক্রম প্রভু সে বাংলায় অনুবাদ করবেন। ভক্তি বিঘ্ন বিনাশনং নৃসিংহ মহারাজ কি, রামকেলি ধাম কি, রূপ সনাতন গোস্বামী জীব গোস্বামী পাদ কি। হরে কৃষ্ণ মহারাজ। हरे कृष्ण। नमः ओम विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी नीति नामने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देश तारिणे। वंशकौपतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयं ददाति स्वपदान्तिकम्। When will Srila Rupa Goswami, who has established in the world the mission to fulfill the desire of Sri Chaitanya Mahaprabhu, give me shelter at his lotus feet? Rupa Goswami পাদ যিনি চৈতন্য মহাপ্রভুর ওনার মনোবাঞ্ছা, ওনার আবির্ভাব,
ওনার উদ্দেশ্যকে স্থাপন করেছিলেন, সেই গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু রূপ গোস্বামী চরণে আমি আত্মসমর্পণ করছি। So we offer our prayers to Srila Rupa Goswami in this way. He's a very dear, direct disciple of Sri Chaitanya Mahaprabhu. তো এইভাবে আমরা রূপ গোস্বামী পাদের বিনোদী নিবেদন করি, প্রণতি নিবেদন করি, যিনি হচ্ছেন সরাসরি গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর শিষ্য। And Srila Rupa Goswami was living here with his brother, elder brother, Srila Sanatana Goswami. At that time they were known by their names as Dabir Kash and Sakara Malik. আর রূপ গোস্বামী পাদ এখানে ওনার ভাইয়ের সাথে সনাতন গোস্বামী সাথে থাকতেন, যিনার নাম ছিল দাবির ঘাস Sakara Malik. আর সাকর মলিক। So it was in this place some 500 years ago, Sri Chaitanya Mahaprabhu came here to meet these two brothers. তো 500 বছর আগে এই দু ভাইয়ের সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য চৈতন্য মহাপ্রভু এখানে পদার্পণ করেছিলেন। Just nearby you can see the lotus feet of Sri Chaitanya Mahaprabhu, which were planted here by His Divine Grace Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada. তো প্রমাণ স্বরূপ এখানে আমরা দেখতে পাই চৈতন্য মহাপ্রভু চরণ চিহ্ন, সেইটিকে ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর স্থাপন করেছিলেন। So this is one of the very important places of the pastimes of Chaitanya Mahaprabhu. তাই চৈতন্য মহাপ্রভুর লীলাস্থলীর মধ্যে এইটি হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ স্থান। Just like this year also, just by coincidence, we established also the ISKCON center at Uttadanga, which was where our Bhaktivedanta Swami Prabhupada, the founder Acharya of ISKCON, where he first met his spiritual master, Om Vishnupad Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada. ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর উনার শিষ্য শিলা প্রভুপাদ যিনি ইস্কন প্রতিষ্ঠা করেছেন, তো যথাক্রমে আমাদের এখানে ইস্কনের মন্দির হতে চলেছে। So these are very important places for the devotees. All the Gaudiya Vaishnavas, they will have the desire to come to visit these holy places and to hear the pastimes of the Lord in this place. তাই এটি হচ্ছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ স্থান, যেখানে বিভিন্ন বৈষ্ণবাদী এখানে আসার জন্য আগ্রহী এবং চৈতন্য মহাপ্রভুর লীলা শ্রবণ করার জন্য আগ্রহী, তাই তারা এখানে এসে উপস্থিত হন। Srila Sanatana Goswami was planning to make another Vrindavan here. সনাতন গোস্বামী উনি চিন্তা ভাবনা করছিলেন যে উনি আরেকটি বৃন্দাবন স্থাপন করবেন, এই একটি স্থান এইখানেই। He had 8 lakes constructed, signifying the 8 confidential gopis of Lord Krishna. তো গোপীদের অষ্টসখী এবং অষ্টকুণ্ড এখানে উনি বৃন্দাবনকে স্মরণ করে উনি এখানে স্থাপন করতে চাইছিলেন। So Sanatana Goswami, Rupa Goswami, they desired to develop this place and to make it a place of Krishna's pastimes. তো রূপ গোস্বামী এবং সনাতন গোস্বামী এই স্থানকে দিব্য স্থান এবং বৃন্দাবনে পরিণত করতে চাইছিলেন। Over the 500 years, this place became almost forgotten about. There was no real development here. তো 500 বছর ইতিমধ্যে এই স্থান প্রায় লুপ্ত এবং এই স্থানের মহিমা। But Srila Prabhupada, Bhaktivedanta Swami Prabhupada, he desired that we establish a center here, and he instructed Srila Jayapataka Swami Maharaj that he should try to get land here and develop a Krishna conscious center here. তো তাই যেহেতু গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর এই দিব্য লীলাস্থলী প্রায় লুপ্ত প্রায় হয়ে গেছিল, তাই ভক্তিবেদান্ত স্বামী শিলা প্রভুপাদের শিষ্য অন্যতম শ্রী শ্রীমৎ জয়পতাকা স্বামী গুরু মহারাজ চিন্তা ভাবনা করলেন যে এখানে একটি মন্দির স্থাপন হোক, এখানে সংস্থা হোক,
যার মাধ্যমে সমস্ত মানুষের মধ্যে এই গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু দিব্য লীলাস্থলী Now, সম্পর্কে জানতে পারে। we should understand it's not very easy to get land here in this place. তো আমরা জানি যে এরকম একটি স্থানে জমি পাওয়া দুষ্কর ব্যাপার। This land is very important, not so much because of Rupa and Sanatan, but because of the Nawab Hussain Shah. তো এই স্থানটি যে রূপ গোস্বামী সনাতন গোস্বামীর জন্যই যে বিখ্যাত তাই নয়, তো সাধারণত এই স্থান বিখ্যাত নবাব হুসেন শাহর জন্য। And we saw when we were coming, when we were entering here, we could see some of the different remains of the different constructions which were there at the time of the Nawab. তো আমরা যখন এই স্থানে আসছিলাম তো আমরা দেখলাম অনেক ভঙ্গ অবস্থায় অনেক রয়েছে। তো সেই ভগ্ন অবস্থায় যেগুলো মূর্তিগুলো রয়েছে, মস্কগুলো রয়েছে, তো তার মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারি যে এখানে নবাব হোসেন শাহ একটি বিখ্যাত ছিলেন এবং ওনার যে অস্তিত্ব সেটা আমরা বজায় এখনও আছে। And the temple of Sanatana Goswami, there's a big statue of Lord Chaitanya, and then you can see the footprints of Lord Chaitanya Mahaprabhu, and then just a little nearby there's the temple of Sanatana Goswami. This is all maintained by the government of India. তো আপনারা যখন প্রবেশ করছিলেন সেখানে অবশ্যই দেখেছেন চৈতন্য মহাপ্রভু এক বিশাল বিগ্রহ রয়েছে। তো সেইখানেই রয়েছে চৈতন্য মহাপ্রভু চরণ চিহ্ন এবং সেখানে রয়েছে সনাতন গোস্বামী সেবিত বিগ্রহ এবং মন্দির। তো এটা এখন গভর্নমেন্টের দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে এবং দেখাশোনা হচ্ছে এবং সেবা হচ্ছে। The government are concerned with this place not because really not so much because of Rupa and Sanatan, but because of the Nawab. তো এখানকার যে গভর্নমেন্ট রয়েছেন তিনি এই জায়গাকে গুরুত্ব দিচ্ছেন রূপ এবং সনাতন গোস্বামীর জন্য নয়, বরঞ্চ এই স্থানকে উনি গুরুত্ব দিচ্ছেন নবাব হুসেন শাহর জন্য। The Nawab was very powerful in 500 years ago, and he had an empire. He was the emperor. He was ruling. এবং এখানে নবাব 500 বছর আগে রাজা ছিলেন এবং উনি শাসন করছিলেন এখানে। So historians come from around the world and they come and they look at the ruins and they like to see everything. তো ভগ্ন অবস্থায় যে মসজিদ আদি আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে এটাই প্রমাণ হচ্ছে যে কিভাবে হুসেন শাহ এখানে রাজত্ব করতেন। And we as devotees, we also like to come here, but we come here for a very different reason from the mundane historians. তো আমরা ভক্ত, আমরাও এখানে আসতে চাই, কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্য অন্যরকম। আমরা এখানে আসতে চাই চৈতন্য মহাপ্রভু এবং ওনার পার্শ্বদের জন্য। We come here to enrich our devotion for Sri Chaitanya Mahaprabhu. তো আমরা এখানে আসি যাতে আমাদের চৈতন্য মহাপ্রভুর ভক্তি বর্ধিত হয়। And to get that seed of devotion from Mahaprabhu, we have to go through the Goswamis of Vrindavan. এবং সেই গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর ভক্তির বীজ প্রাপ্ত করার জন্য আমাদের যেতে হবে বিভিন্ন গোস্বামী পাদের যে স্থানগুলি রয়েছে সেখানে। And we see in the Chaitanya Charitamrita, Srila Krishna Das Kaviraj at the end of every chapter, he always offers his obeisances to Rupa and Raghunath Goswamis and prays for their mercy. তো আমরা দেখতে পাই চৈতন্য মহাপ্রভুর লীলা সেইখানে চৈতন্য চরিতামৃতে প্রত্যেকটি অধ্যায়ের শেষে উনি রূপ এবং রঘুনাথ গোস্বামী পাদের উনি বিনতি করছেন, প্রণতি নিবেদন করছেন এবং আশীর্বাদ কামনা করছেন। So we come here also to this place to become more fixed in our consciousness of Lord Chaitanya Mahaprabhu and the great mission which he established with the help of people like Rupa and Sanatana Goswami. তো আমরাও এখানে এসেছি ওই একই উদ্দেশ্যের জন্য, যাতে আমরা রূপ এবং সনাতন গোস্বামীর আশীর্বাদ প্রাপ্ত হতে পারি এবং আমাদের কৃষ্ণ ভাবনাময় জাগৃত হয়ে আমরা কৃষ্ণ ভাবনাময় হতে পারি। In the Chaitanya Charitamrita, it describes that just as the Vedic knowledge was imparted into the heart of Brahma, in the same way the pastimes of Lord Krishna were imparted into the heart of Srila Rupa Goswami. তো ঠিক যেভাবে আমরা দেখতে পাই, আমরা শুনতে পাই ভাগবতমে এবং বিভিন্ন গ্রন্থে যে ভগবান এই দিব্য জ্ঞান প্রথমে প্রদান করেন ব্রহ্মার হৃদয়ে,
ঠিক একইভাবে এই কৃষ্ণ এই দিব্য জ্ঞান প্রদান করেছিলেন রূপ এবং সনাতন গোস্বামীর হৃদয়তে। And it was Srila Rupa Goswami who wrote wonderful dramas like Vidagdha Madhava and Lalita Madhava, which are very important in hearing about Lord Krishna. এবং চৈতন্য মহাপ্রভু আশীর্বাদ প্রাপ্ত হয়ে রূপ গোস্বামী উনি বিভিন্ন নাটক লিখেছেন, ললিত মাধব এবং অন্য আদি গ্রন্থ, যার মাধ্যমে আমরা দেখতে পাই যে কি সুন্দরভাবে তিনি ভক্তিটা স্থাপন করেছেন। And of course Rupa Goswami is most famous for writing the Bhakti Rasamrita Sindhu, which এবং রূপ গোস্বামী উনি বিখ্যাত এর জন্য যে উনি ভক্তি রসামৃত সিন্ধু গ্রন্থ উনি লিখেছেন। So these two Goswamis, Rupa and Sanatan, they lived here for many years. So this land is all rich with the dust from their lotus feet. তো এই স্থান খুবই গুরুত্বপূর্ণ, তাই রূপ এবং সনাতন গোস্বামী তাদের চরণ এখানে যেহেতু উনি হাঁটাচলা করেছেন, তো ওনার চরণ ধুলি এখানে বর্তমান রয়েছে। In Srimad Bhagavatam we hear Maharaj Rahugan is asking Jadbarat, where did you get this devotion from? তো আমরা জানি জড়ভরত রঘু কে জিজ্ঞাসা করছিলেন যে তুমি এই ভক্তি কি করে প্রাপ্ত হলে। In the same way we hear also in Srimad Bhagavatam the demon Hiranyakashipu is questioning his son Prahlad Maharaj, where did you get all of this devotion for Vishnu from? তো ঠিক একইভাবে আমরা দেখতে পাই হিরণ্যকশিপু তার সন্তান তার ছেলে প্রহ্লাদকে মহারাজকে জিজ্ঞাসা করছিলেন যে তুমি এরকম বিষ্ণুর প্রতি এত ভক্তি কোথার থেকে পেলে। And they both reply, both Jadbarat and Prahlad Maharaj, they both replied that the only way you get devotion is by taking the dust from the feet of the Vaishnavas. তো ভরত মহারাজ এবং প্রহ্লাদ মহারাজ দুইজনে একই উত্তর দিলেন, বলেন যে এই ভক্তি আমি প্রাপ্ত হয়েছি এই বৈষ্ণবদের চরণ ধুলির মাধ্যমে। So this dust here in Ramakeli, this is rich with the dust which is touched by the lotus feet of great devotees like Srila Rupa and Sanatan Goswami, as well as the Supreme Lord, the most merciful avatar, Sri Chaitanya Mahaprabhu. তাই এই স্থান রূপ গোস্বামী সনাতন গোস্বামী এনাদের চরণ স্পর্শ ধুলি এখানে বর্তমান রয়েছে এবং একই সঙ্গে রয়েছে চৈতন্য মহাপ্রভুর চরণ ধুলি। So the dust of this holy place, very important. We want to smear it all over our bodies. তাই এখানকার ধুলি হচ্ছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ, খুবই মহত্বপূর্ণ এবং আমরা চাই এই ধুলি আমাদের সর্ব অঙ্গে যেন আমরা লেপন করতে পারি। And we want to engage fully in the service of this holy place. আর আমাদের উদ্দেশ্য যে এই যে দিব্যধাম, এই দিব্যধামে আমরা যেন সেবারত হতে পারি। We want to see a nice Krishna conscious community develop here. তো আমরা চাই এখানে কৃষ্ণ ভাবনা মৃত হয়ে ভক্তগণ এখানে সম্মিলিত হবেন এবং we can see it's not a city, it's not like a big city, there's not so much traffic, it's much more of a small village. তো এটা একটি শহরের মতো নয় যেখানে গঞ্জম রয়েছে, এটি একটি গ্রাম এবং সুন্দর বাতাবরণ এখানে রয়েছে। The mood of Vrindavan is very much here. তো এখানকার দিব্য বাতাবরণ খুব সুন্দর and we want to take advantage of this place. আর আমরা এটাই যে এত সুন্দর যে জায়গা, এত দিব্য স্থান, এটির আমরা সুযোগ অবশ্যই গ্রহণ করব। So we want all of you also to help to develop this wonderful center here. তো আমাদের যে সেন্টার ইসকন সংস্থা, এটা আপনাদের সহযোগিতা প্রয়োজন রয়েছে। আমি আশা করছি আপনারা সকলে এই সহযোগিতা করবেন যাতে এখানে ইসকন সেন্টার খুব বিখ্যাত হয়ে দাঁড়ায়। So today we're doing the ground breaking ceremony. তো আমরা আজকে ভিত পূজা করছি। Just like Srila Prabhupada did the groundbreaking ceremony
for the big temple in Mayapur. ঠিক একই রকমভাবে প্রভুপাদ যিনি মায়াপুরে এই মায়াপুর মন্দির স্থাপনের আগে ভিত পূজা করেছিলেন। So today we are beginning the temple here, and we hope very soon this temple will come up. And তো আমরা এই উদ্দেশ্যে এখানে ভিত পূজা করছি, যাতে খুব তাড়াতাড়ি খুব শীঘ্রই এখানে বিশাল মন্দির স্থাপন হোক। And in the future, you will all come back here to help to inaugurate the temple. আর আমি আশা করছি যে খুব শীঘ্রই আপনারা সকলে আবার আসবেন এখানে এবং এখানে মন্দির স্থাপন করে মন্দির ইনঅগারেশন করবেন। Jai Srila Rupa Goswami Prabhupada ki, Srila Sanatan Goswami Prabhupada ki, Jai Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada ki, Jai Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada ki. Jai All glories devotees. হরে কৃষ্ণ। Hare Krishna. ধন্যবাদ মহারাজকে। মহারাজ খুব সুন্দরভাবে আমাদের সামনে উপস্থাপনা করলেন এই ধামের মাহাত্ম্য, রূপ গোস্বামী এবং সনাতন গোস্বামীর সম্বন্ধে উনি বললেন। তো আমাদের পরবর্তী বক্তা হচ্ছেন আমাদের প্রত্যেকের অত্যন্ত প্রিয় এবং কাছের একজন ব্যক্তি। তিনি হচ্ছেন আর কেউ নয়, শঙ্কর্ষণ নিতাই প্রভু। তো শঙ্কর্ষণ নিতাই প্রভুকে মঞ্চে আসার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। তো মায়েরা উলুধ্বনি, প্রভুরা হরিধ্বনির মাধ্যমে শঙ্কর্ষণ নিতাই প্রভুকে স্বাগত জানান। শঙ্কর্ষণ নিতাই প্রভু এই রামকেলি যে মন্দির প্রজেক্ট হতে চলেছে, সেই মন্দিরের এবং প্রজেক্টের একটি বিশেষ ভূমিকা উনি পালন করছেন। সেই রামকেলি প্রজেক্ট সম্বন্ধে প্রভু কিছু বলবেন। হরে কৃষ্ণ। হরে কৃষ্ণ। তোমার সঙ্গে সঙ্গে বলুন হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ, হরে হরে, হরে রাম, হরে রাম, রাম রাম, হরে হরে। ওম অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া চক্ষুरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च